أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله المولانا العظيم. آپ حضرات کے مابین وہ شخصیت جلوہ بار ہے جو محتاج تعارف نہیں، بین الاقوامی شہرت کے بے تاج بادشاہ، پیس پارٹی کے قومی صدر عالی جناب لائق صدر احترام ڈاکٹر محمد ایوب سرجن صاحب آپ کے گاؤں میں آئے ہیں. یہ بڑے نصیبے کی بات ہے آپ لوگوں کے کہ ایسی ذات آپ کے گاؤں میں تشریف لائے، اور ساتھ ہی ساتھ کلب پارٹی کے راشٹری ادھیکش عالی جناب اروند بن جی ہمارے بالکل بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ جمال عبد الناصر صاحب، اور ہماری پشت پناہی کے لیے استاد الاساتذہ حضرت علامہ سید راشد عمر مدنی صاحب، اور بلرام پور پیس پارٹی کے ضلع ادھیکش بڑی شان و شوکت کے ساتھ آن و بان کے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں صغیر احمد صاحب، اور بلرام پور ودھان سبھا ادھیکش علی جناب ہلال احمد صاحب، وہ بھی ہمارے پشت پناہی کے لیے بالکل ہمارے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. آپ حضرات ڈاکٹر صاحب کو پہچانتے کہ نہیں پہچانتے ہیں؟ کون ہے اس میں سے؟ کون ڈاکٹر صاحب ہیں؟ یہی ہیں، پہچانتے ہیں. چلیے اچھی بات ہے، یہ پہچان اللہ قائم رکھیں، آمین اللہم آمین. تو ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی، 5واں پارہ 5واں رکوع سورہ نساء آیت نمبر 62 پر ہم سب کا رب ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو، اور اے ایمان والو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اس امیر کا حکم مانو جو تمہاری جماعت میں سے ہو. اس امیر کا حکم مانو جو تم میں سے ہو، تمہاری جماعت میں سے ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. باتیں سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارا جو امیر ہو، امیر یہ عربی کا لفظ ہے اور ہندی میں اسے نیتا کہہ لو، یعنی تمہارا جو نیتا ہو، جو تمہارا امیر ہو، وہ تمہاری جماعت میں سے ہو، تم میں سے ہو. اس نیتا کی بات مانو، اس امیر کی بات مانو، یہ تم پر فرض ہے. لیکن آج ہمارے ملک کو آزاد ہوئے غالباً 78 سال ہو گئے، تو کیا ہم نے اپنوں میں سے اپنا نیتا آج تک کسی کو مانا؟ بھائی اپنی جماعت میں سے ہمارا کوئی نیتا ہوا ہے آج تک؟ اور قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اپنا نیتا چنو، اپنے نیتا کا انتخاب کرو. قرآن تو آواز دے رہا ہے، قرآن کی بات کہہ رہا ہے، لیکن ہم قرآن کی بات مانیں؟ قرآن کی بات نہیں مانیں. تو جب ہم قرآن کی بات نہیں مانیں گے، قرآن پر عمل نہ کریں گے، تو بربادی ہمارے اوپر آئے گی یا غیروں کے اوپر آئے گی؟ برباد ہم ہوں گے نا. آج ہماری حالت کیا جانتے ہیں؟ اگر چہرے پہ داڑھی یہ سفر کرتے تو آپ کو ڈر لگا رہتا کہ نہیں؟ ٹرین میں اگر سفر کرتے تو ڈبے میں پہلے آپ کی نظر جاتی ہوئی کتنے داڑھی والے اس میں ہیں. یہی تو آپ دیکھ، اگر 2-4 دکھ گئے تو دل کو ذرا سکون ہو جاتا ہوگا. یہ ڈر لگا رہتا کہ نہیں؟ ایمان سے سچائی ہے کہ نہیں؟ تو یہ وجہ آج یہ جو ہم ڈر رہے ہیں کہ کس وجہ سے ہے؟ کس کی وجہ سے ہے یہ ڈر؟ ڈاکٹر محمد ایوب صاحب کی وجہ سے؟ پھر کس؟ سپا بسپا کی وجہ سے؟ کانگریس کی وجہ سے؟ بھاجپا کی وجہ سے؟ کس وجہ سے یہ ڈر ہے؟ اسی ڈر کو جاننے کے لیے آپ کے بیچ میں آج ہمارا قائد 1 کلو دھول کھا کر کے آپ کے گاؤں میں آیا ہوا ہے، جو محتاج تعارف نہیں ہے. اسی وجہ کو جاننے کے لیے، آپ سے یہی وجہ پوچھنے کے لیے آج ہمارا قائد اعظم ڈاکٹر محمد ایوب آپ کے بیچ میں جاننا چاہتا ہے کہ آخر ہم کمزور کیوں ہیں، آخر ہم برباد کیوں ہو رہے ہیں، آخر ہم ذلتوں اور رسوائی کی منزلیں طے کیوں کر رہے ہیں، ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہم رسوا ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کون سی ہے؟ کس وجہ کی وجہ سے ہم آج رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ یہی بات جاننا چاہتا ہمارا قائد. تو جانتے ہو کیا وجہ ہے؟ ارے پڑھے لکھے لوگ ہو یار، بتا دو کس وجہ سے ہم آج ہماری کوئی قدر ہے؟
थाने में चले जाओ कोई पूछेगा, तहसील में चले जाओ कोई पहचानेगा, किसी भी महकमे में किसी भी विभाग में चले जाओ है कोई आपकी खैरियत पूछने वाला, है आपको कोई कुर्सी पे बिठाने वाला, है कोई आपको बगल में खड़ा करने वाला। आखिर वजह क्या है? कौन सी ताकत आपके पास नहीं है? और यादव भाइयों को देख लो, उनके पास उनकी वो ताकत है कि उनको हर कोई कुर्सी दे दिया करता है। चमार भाइयों की ये हालत है कि हमसे बेहतर है, वो जहाँ कहीं भी जाए उन्हें कुर्सी मिल जाया करेगी। और मुसलमान और हमें है कोई बिठाने वाला? अरे बोलो यार नौजवानों, आप ही की लड़ाई तो लड़ने के लिए हमारा शेर आया है कोई? तो वजह क्या है? वजह है कि हमारा रहनुमा कोई नहीं है। अब ये रहनुमा के लायक नहीं है ये है? तो 2000 हम बता दें, डॉक्टर मोहम्मद अयूब की ज़ात तो मुहताज तारुफ नहीं है। अल्लाह की कसम, हमारे उलमाए कराम जो हमारे सर के ताज हैं, 2008 में पीस पार्टी बनी है। 2008 से पहले कौन ऐसा है जो डॉक्टर मोहम्मद अयूब को नहीं जानता था? जानता था कि नहीं जानता था? अरे पीस पार्टी डॉक्टर मोहम्मद अयूब की मुहताज है। डॉक्टर मोहम्मद अयूब पीस पार्टी के मुहताज नहीं है। अल्लाह की कसम, वो अल्लाह ताला ने इनको वो मकाम अता फरमाया था। ये मशहूर व मारूफ डॉक्टर मोहम्मद अयूब का नाम डॉक्टर मोहम्मद अयूब है। कोई कमी नहीं, लेकिन फिक्र क्या जानते हो? अपनी कौम की फिक्र लेकर के निकले, अपनी मिल्लत की फिक्र लेकर के निकले हैं। कौम की हमदर्दी इनके सीने में है, मिल्लत की हमदर्दी इनके सीने में है। आज मारा जा रहा है तो हमारा भाई मारा जा रहा है, सताया जा रहा है तो हमारा भाई सताया जा रहा है। सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है तो हमें लोग हकारत भरी नजरों से देखते हैं। सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है तो आज हमें आतंकवादी कहते हैं लोग, आज हमें हकारत भरी नजरों से देखते हैं। हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं, एक नहीं 10 अगर मार दिए जाए कोई पुरसाने हाल नहीं है। यही वजह जानने के लिए आपके बीच में हमारा कायद आपसे वजह मालूम करने के लिए आया है कि मुसलमानों कब तक जलीलो ख्वार होते रहोगे, कब तक रुसवाई की जिंदगी जीते रहोगे? क्यों नहीं अपना इज्जत हासिल कर लेते हो? क्यों नहीं बावकार बन जाते हो? तो कोई वजह है आप लोगों के? मैंने कोई ऐसा तरीका है जिससे हम भी बावकार हो जाए, बाइज्जत हो जाए? है कोई तरीका आप लोगों के पास? तरीका है कि हम अपना रहनुमा कोई चुनेंगे तभी वकार आएगी। तो वो कब? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जब सूर फूकेंगे तब हम बेदार होंगे? अब वक्त है। नहीं, अगर उसका इंतजार आप लोग कर रहे हैं तो करिए, वो भी अपना काम कर रहे हैं, सूर लिए बैठे हुए हैं। अल्लाह के इंतजार में अल्लाह हुक्म दे दे, सूर फूक दे। अगर उस सूर से बेदार होना चाहती है हमारी कौम तो हमें इस कौम की जरूरत नहीं है। अल्लाह की कसम, सीने में दर्द है, रब्बे काबा की कसम, कलेजा जल रहा है, सीना जल रहा है। ऐसी कौम की हमें जरूरत नहीं है, ऐसी भाइयों की हमें जरूरत नहीं है। अगर हजरत इसराफील के सूर का इंतजार कर रहे हो तो हमें आज की कोई जरूरत नहीं है, हमें आज की कोई फिक्र नहीं है। लेकिन अगर हमारे कायद के आवाज पर लब्बैक कह करके मेरे कायद के साथ चलना चाहते हो, मेरे कायद से शाना बशाना होकर के चलना चाहते हो तो हमें आज की जरूरत है। आप हमारा साथ दे, हमारे कायद का साथ दे। और अगर बेदार हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर से होना चाहते हो तो हमें आपकी कोई जरूरत नहीं। तो मेरे कायद के साथ दोगे? कैसे दोगे? कैसे? ईमानदारी से बताना, कैसे दोगे? कैसे हम जाने कि आप इनके साथ में हैं? हमारा कायद कहेगा उसी तरह से हम नहीं, वो तो दिखने वाली चीज़ नहीं। अल्लामा, आपकी मोहब्बत को मैं सलाम करता हूँ, लेकिन दिखने वाली चीज़ मैं एक तरीका बता देता हूँ, उस तरीके को अपना लो। अल्लाह की कसम, मेरा कायद भी समझ जाएगा कि आप इनके साथ में है। और कायद क्या, हर मखालिफ, हर फिरके, हर मजहब के लोग समझ जाएंगे कि बलदी डीह का हर आदमी कायद आजम डॉक्टर मोहम्मद अयूब के साथ में है, कायद आजम डॉक्टर मोहम्मद अयूब का साथी बन चुका है। और वो तरीका जानते हो क्या है? आप लोग देखिए, मिलाद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का झंडा हमारे घरों के है ना, लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ? अब हर कोई ये कह सकता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमानों का इलाका है। पहचान है कि नहीं? ये ईमानी झंडा है कि नहीं? ऐसे ही एक झंडा अपनी क़यादत अपनी पार्टी का लगा लो। गलत बात तो नहीं कर रहा हूं ना? बातों में सच्चाई है कि नहीं? ऐसे ही एक झंडा अपनी क़यादत अपनी पार्टी का लगा लो। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी से और किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और किसी के सामने जाकर के कुछ कहने की जरूरत ना पड़ेगी। सिर्फ अपने अपने घरों के छतों पर अपनी पार्टी यानी पीस पार्टी का झंडा लगा लो। झंडा जब आपने लगा लिया, दुश्मनों के कलेजे में आग लग जाएगी और इनकलाब आ जाएगा। आप सर बुलंद हो जाओगे, बाइस
इज्जत बावकार हो जाओगे। अल्लाह की कसम अगर आप लोगों ने अपने अपने घरों के छतों पर अपनी पार्टी पीस पार्टी का झंडा लगा लिया तो आपकी इज्जत बढ़ने से, आपको बावकार होने से कोई ताकत बचा नहीं सकती है। लेकिन अगर आप लोगों ने ये काम कर लिया तो आप बाइज्जत हो जाओगे। आप बाइज्जत होंगे कि नहीं होंगे? बावकार होना चाहते हैं तो झंडा लगाओगे पीस पार्टी का। लेकिन एक बात मैं और कह दूं कि सिर्फ रस्मन मत लगाना, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह के रसूल का वास्ता, अल्लाह उसके रसूल का वास्ता मेरे भाइयों, रस्मन झंडा ना लगाना। दिल गवाही दे और पीस पार्टी की मिशन जो अहकाम इलाही निज़ाम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम वो समझ में आए तब झंडा लगाना। और उस नियत से झंडा लगाना, ये सोच कर झंडा ना लगाना कि पीस पार्टी डॉक्टर मोहम्मद अयूब की पार्टी है। ये सोच लेकर के झंडा ना लगाना। जब आपके दिल में ये बात आ जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह आज से पीस पार्टी हमारी पार्टी है, पीस पार्टी मिल्लत की पार्टी है, पीस पार्टी कौमे मुस्लिम की पार्टी है, पीस पार्टी मजलूमों की पार्टी है, पीस पार्टी कमजोरों की पार्टी है, पीस पार्टी उनकी पार्टी जिन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला है, तो इंसाफ ढूंढ रहे हैं, तो इंसाफ के मतलाशी है, उनकी पार्टी पीस पार्टी है। जब आपके दिल में ये बात आ जाए तो आप अपने अपने घरों के छतों पर झंडा लगा लो और इस उम्मीद के साथ झंडा लगाओ कि मिल्लत का हर फर्द यहाँ जो बैठा हुआ है ये अपने आप को डॉक्टर मोहम्मद अयूब कहने लगे, डॉक्टर मोहम्मद अयूब समझने लगे, तब आप झंडा लगा लो। अल्लाह की कसम बदलाव आके रहेगा। बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? अगर आप लोगों ने झंडा लगा लिया, आप बोलो या ना बोलो, लेकिन झंडा गवाही देगा कि नहीं? अब इस गांव में किसी से पूछने की जरूरत नहीं कितने घर मुसलमानों के, कोई पूछने की जरूरत है? ऐसे ही अगर आप लोगों ने झंडा लगा लिया, आप बोलो या ना बोलो, आपको किसी से लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, बहसों मुबाहिसे में जाने की जरूरत नहीं है। आज अपने अपने घरों के छतों पर झंडा लगा लो और सो जाओ, चादर तान करके सो जाओ। अब आपको बेदार करने वाला आपको जरूरत नहीं, दूसरे लोग खुद आपको आके बेदार कर लेंगे और आपसे आपका पता नहीं पूछेंगे, डॉक्टर मोहम्मद अयूब का पता पूछने लगेंगे। क्या झंडा लगाए हो अपने घर के छत पर, तू पीस पार्टी के हो, मैं डॉक्टर मोहम्मद अयूब से मिलना चाहता हूँ, तो डॉक्टर मोहम्मद अयूब का सिपाही है, मुझे डॉक्टर मोहम्मद अयूब से मिला दे। मैं डॉक्टर मोहम्मद अयूब से मिलकर के 2027 का चुनाव डॉक्टर मोहम्मद अयूब से इत्तेहाद करके लड़ना चाहता हूं। आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, आपका वकार बढ़ जाएगा, लोग आपको सलाम करते नजर आएंगे। होगा कि नहीं होगा ऐसा? अगर आप लोगों ने ये काम कर लिया तो बताओ, ईमान से बताना, इनकलाब आएगा कि नहीं आएगा? कि नहीं आएगा? और चाहते हो कि इनकलाब आ जाए, चाहते हो हमारी इज्जत बढ़ जाए, तो 2027 अभी बहुत दूर है, बहुत दूर है। हम वोट मांगने नहीं आए हैं, लेकिन अगर आप लोग अपने अपने घरों के छतों पर झंडा लगा लिया तो अल्लाह की कसम कल से लोग, दीगर पार्टियों के लोग झुक करके आपको सलाम करते नजर आएंगे। जितनी लंबी दाढ़ी देखेंगे, जितनी ऊंची टोपी देखेंगे, उतना ही झुक कर सलाम करेंगे। अगर बैठे होंगे, अल्लाह की कसम अगर ये अमल आप लोगों ने अपना लिया, ये काम आप लोगों ने कर लिया, हर बैठने वाला आपके लिए खड़ा हो जाएगा, आपको बैठने के लिए कुर्सी दे देगा। आप थाने में चले जाओ, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। आप तहसील में चले जाओ, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। किसी भी महकमे में चले जाओ, हर एक के दिल में यह खौफ होगा, मुसलमान बेदार हो चुका है, कौमे मुस्लिम जाग चुका है, ख्वाब गफलत से बेदार हो चुका है, अपनी पार्टी को पहचान लिया है, अपने मिशन को जान लिया है, ख्वाब गफलत से जाग चुका है। अब इसको कोई सुला नहीं सकता, इसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। लिहाजा मेरे भाइयों, मैं यही एक अपील करता हूँ, मेरी बात मानोगे? कितने लोग मानेंगे? जरा हाथ उठा के बता दें। चलो उठा दो मेरे भाइयों। आप नहीं मानोगे तो हाथ उठा के गवाही दे दो यार। अल्लाह की कसम, नाश्ता भी नहीं किया हमारा कायद, भूखे प्यासे रहकर किसी चीज की कमी है? है कोई कमी? 3 दिन हफ्ते में हॉस्पिटल छोड़ करके अपनी कौम, अपने भाइयों को जगाने के लिए भूखा प्यासा मेरा शेर, मेरा कायद आपके बीच में, चाहे चलचलाती धूप हो, कड़ाके की सर्दी हो, ये नहीं देखते हैं कि धूप है या कड़ाके की सर्दी है। आपको बेदार करने के लिए, आपको जगाने के लिए मेरा कायद आपके पास पहुंचता है। गांव गांव जा करके आपकी फिक्र
فکر کو سنتا ہے، اپنی فکر بتاتے ہیں۔ تو مسلمانوں، اس سے بہتر کوئی قائد ہمیں مل سکتا ہے؟ اس سے بہتر کوئی نیتا ہمیں مل سکتا ہے؟ ان سے بہتر کوئی رہبر ہمیں مل سکتا ہے؟ بتا دو، کوئی مل سکتے ہیں؟ ہے کوئی؟ اور ایک بات میں اور بتا دوں، اگر کسی کے ذہن میں ہر جگہ پہ بات کہتا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ ہمارا نیتا یعنی ڈاکٹر محمد ایوب اور نیتاؤں کی طرح کمزور ہیں نیتا، تو میں ایک بات بتا دوں، سارے نیتا، اکھلیش یادو جی کو لے لو، راہل گاندھی جی کو لے لو، بہن مایاوتی جی کو لے لو، جتنے نیتا ہیں سارے نیتاؤں کی ڈگریوں کو ایک پلڑے پہ رکھ دو، ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دو، اور اللہ کی قسم میرے قائد اعظم کی ڈگریوں کو دوسرے پلڑے پہ رکھ دو، تو میرے قائد اعظم کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اور یہ رہی ڈگری کی بات، شہرت کی بات میں بتا دوں، شہرت کی بات میں بتا دوں، مال و دولت کی بات بتا دوں، ان کی شہرتوں کو، سارے نیتاؤں کی شہرت کو ایک طرف رکھ دو، اور میرے مشہور اور میرے معروف، میرے محبوب نیتا ڈاکٹر محمد ایوب کی شہرتوں کو ایک پلڑے پہ رکھ دو، اور رب کعبہ کی قسم ملک ہندوستان میں جتنے نیتا ہے سب سے مشہور و معروف نیتا کا نام ڈاکٹر محمد ایوب ہے۔ لیکن جانتے وجہ کیا ہے؟ آج آپ کے بیچ میں آنے کی وجہ کیا جانتے ہو؟ صرف وجہ یہی ہے کہ ہماری قوم اپنوں میں سے اپنا نیتا نہیں پانی، قرآن پر عمل ہماری قوم نے نہ کیا، اپنوں میں سے آج ہم اپنا نیتا مان لیتے، آج ہمارا سماج اپنے نیتا کے ساتھ جڑ جاتا، ہمارا سماج اپنی پارٹی پیس پارٹی کو سمجھ لیتا، تو اللہ کی قسم کسی کی مجال نہ تھی کہ داڑھی اور ٹوپی والوں کو آتنکواد کہہ دیتے، کسی کے اندر یہ ہمت نہ تھی کہ ہمارے مدرسوں کے جانچ ہو جاتے، کسی کے اندر یہ مجال نہ تھی کہ ہماری مسجدوں کی کھدائی ہوتی، کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ ہماری بہن بیٹیوں کے سروں سے حجاب کو کھینچ لیتے۔ لیکن کمی ہے کس کی؟ کمی کس کی ہے؟ ہماری کیا کمی ہے؟ ہم تو گھر گھر جا کے بتا رہے ہیں، عجیب معاملہ ہے۔ ارے ہماری کمی کس کی ہے؟ ارے بول دو پیارے، کمی کس کی ہے؟ کمی رہے گی تو آہستہ بولو گے، ہے نا؟ زور سے بولو، کمی کس کی ہے؟ کمی کو دور کرو گے؟ کیسے دور ہوگی؟ ارے ابھی میں بتایا نا یار، جھنڈا لگا کے یہ کمی کیسی دور ہو جائے گی؟ لگاؤ گے جھنڈا؟ اللہ اس کے رسول سے وعدہ کر رہے ہو، اللہ اس کے رسول کو حاضر و ناظر مان کر کہہ رہے ہو، لگاؤ گے جھنڈا؟ تو کیا ہے ضروری؟ تب کیا ضروری ہے؟ بھروسہ ہے اگر آپ کو تو ہم کر سکتے ہیں۔ یہ بھروسہ کیا؟ یہ بھروسہ کیا ہے بابو؟ لگائیں گے آپ لوگ؟ کتنے لوگ لگائیں گے؟ لگاؤ گے نا؟ ہم بتا دیں، یہ دنیا ہے، یہاں اللہ نے ہر طرح کی مخلوق کو پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے میں بھی ایک ایک نمونے ہیں، تو اگر نمونے تلاش کرنے جائیں گے بہت سارے مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا، ہے کہ نہیں؟ اور ہم تو اس قوم سے ہمارا تعلق ہے کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو لوگ کہتے ہیں فکر کی فکر نہ کرو، بہت سے ایسے نمونے ملیں گے، ان کی فکر نہ کرو، فکر کرو تو اپنے آنے والی اولادوں کا فکر کرو، اپنے مستقبل کا فکر کرو۔ آج یہ ہماری حالت ہے، کل ہماری حالت کیا ہوگی؟ آج ہم اس طرح ڈرے سہمے نظر آتے ہیں، ہماری اولادیں کس طرح ہوں گی؟ ان کی فکر کرو، اور اپنے مستقبل کی فکر کرو، اپنے آنے والی اولادوں کی فکر کرو، اپنے مدرسوں کی فکر کرو، اپنی مسجدوں کی فکر کرو، اپنے علماء کی فکر کرو، ٹوپی اور داڑھی کی فکر کرو، اپنی علامت اپنی نشانی کی فکر کرو۔ اللہ کی قسم اگر آپ لوگوں نے فکر نہ کی، سوچا نہ، سمجھا نہ، اور اسے اپنایا نہیں تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہم برباد کر دیے جائیں گے، ہمارا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے برسوں پہلے کہہ دیا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے قائد کو پہچانو،
अपने कलम को पहचानो और किसी की कही सुनी बातों में ना हो, अपना अपना झंडा, अपनी अपनी गलामत अपने अपने घरों के छतों पे लगा लो, अल्लाह की कसम इनकलाब आ जाएगा। ये काम करोगे ना आप लोग? हाथ उठा करके आखिरी मत करोगे ना? अल्लाह तबारक व तआला इस अमल को आप लोगों के हाथों से पूरा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।